پیدائش کا وقت ضرور یاد رکھنا چاہیے، پیدائش کا وقت ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ انسان کو پیدائش کا وقت ضرور یاد رکھنا چاہیے، انسان کو اپنی پیدائش کا وقت ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت نے کیسا بنایا، کیسے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے سارے اعضاء پیدا کیے، اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے سارے اعضاء پیدا کیے، ہاتھ، منہ، ناک، پاؤں، یہاں تک کہ جسم کے سارے اعضاء کتنے پیار اور محبت سے بنائے ہیں۔ ان اعضاء کے اور جسم کے ہر حصے کا خیال رکھنا چاہیے، ہر حصے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر حصہ ہی ہمیں اپنے رب کی نعمت یاد دلاتا ہے، ہر حصہ ہی ہمیں اپنے رب کی نعمت یاد دلاتا ہے کہ کتنے پیارے جسم کے ہمارے اعضاء بنائے، کتنے پیارے ہمارے جسم کے اعضاء بنائے اور ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، جس سے ہم سب کچھ بول سکتے ہیں۔ سننے کے لیے ہمیں کان دیے اور دل اور دماغ بھی جسم کے وہ حصے ہیں، دل اور دماغ بھی جسم کے وہ حصے ہیں جو ہمیں پہچان اور شناخت کرواتے ہیں کہ ہم لوگ کس مقصد کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں اور کس مقصد، اور ہر کسی کو اللہ رب العزت نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا، ہر کسی کو اللہ رب العزت نے اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات اور خود مختار پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے معاملات خود ہینڈل کر سکے، زندگی کے طور طریقوں کو سیکھے کہ ہمیں بھلائی کی طرف اپنے قدم زیادہ بڑھانے چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ چلیں گے تو ہمارے سارے راستے صاف اور شفاف نظر آئیں گے، ایک شیشے کی طرح، کیونکہ دل سے انسان کو سب کچھ نظر آتا ہے، اس میں سے انسان کو سب کچھ نظر آتا ہے، جو وہ چاہے گا سب کچھ اسے ملے گا، جو وہ چاہے گا اسے سب کچھ ملے گا، مگر کوئی بندہ اس دل کی سننے والا ہو تو اس میں سے ساری آوازیں نکلتی ہیں، اگر کوئی بندہ اس کی سننے والا ہو تو اس میں سے ساری آوازیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں بھی نظر آتی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ تو اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے، ماں ایک درجہ پیار کرتی ہے، اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بھی زیادہ افضل پیار کرتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو پیدا کیا تھا کہ جاؤ جا کر دنیا میں اپنا کام کر کے آؤ، کہ ہم لوگوں نے زندگی میں کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں۔ زندگی میں بہت کام ہوتے ہیں، اپنے کاموں کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ زندگی میں ناکام ہو گئے ہیں، کچھ نہیں بن سکتے تو امید کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے رب پر ضرور بھروسہ رکھنا چاہیے، جو لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کا حوصلہ بلند کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان بندوں کا حوصلہ بلند کر دیتے ہیں اور اس بندے کے اندر سے علم کی روشنی کو اجاگر کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ روشنی ہے جو کبھی بھی نہیں بجھتی، ہمیشہ اس شمع کو جتنا زیادہ چلائیں گے اتنی ہی اس کی روشنی زیادہ پھیلتی جائے گی۔ ایمان کی روشنی ہمیشہ ہی تر و تازہ رہتی ہے،
रहती है, सदाबहार होने का दर्ज देती है, सदाबहार होने का दर्ज देती है, और ईमान वाले बंदों की रोशनी को मजबूत और ईमान वाले बंदों की रोशनी को मजबूत और पायदार बनाती है, जो हमेशा चमकती दमकती रहती है, जो हमेशा चमकती दमकती रहती है। पैदाइश हमें यही सबक सिखाती है, पैदाइश हमें यही सबक सिखाती है। जब बंदा दुनिया में आता है, तो जब बंदा दुनिया में आता है तो आते ही रोने की आवाज़ें लग जाती है, तो आते ही रोने की आवाज़ें लग जाती हैं, चीखों पुकार की आवाज़ें आती हैं, चीखों पुकार की आवाज़ें आती हैं। या अल्लाह मुझे इस दुनिया में ना भेज, या अल्लाह मुझे इस दुनिया में ना भेज, दुनिया में जाकर मैं दुनिया की नफसानियत में घिर जाऊंगा, दुनिया की नफसानियत में घिर जाऊंगा। मैं तुम्हारी पहचान को भी खो बैठूंगा, मैं तुम्हारी पहचान को भी खो बैठूंगा। फिर रूह का अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोलो करार होता है, फिर रूह का अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोलो करार होता है कि जा जा तू दुनिया में एक ना एक दिन तुझे वापस भी ज़रूर बुलाऊंगा, जा तू दुनिया में एक ना एक दिन तुझे वापस भी ज़रूर बुलाऊंगा। फिर बंदा इस बात को भूल जाता है, फिर बंदा इस बात को भूल जाता है, दुनिया में आकर दुनिया की नफसानियत में गिर जाता है, जो हमें दलदल की तरफ ले जाता है, जो हमें दलदल की तरफ ले जाता है। उस रास्ते का हम लोगों को और उस रास्ते का हम लोग चुनाव कर लेते हैं, उस रास्ते का हम लोग चुनाव कर लेते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। सही रास्ते का हमें इंतखाब करना चाहिए, सही रास्ते का हमने इंतखाब करना चाहिए। ईमान की रोशनी को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ईमान की रोशनी को हमें मजबूत बनाना चाहिए, जो हमें पायदारी का सबूत देती है, जो हमें पायदारी का सबूत देती है, हक और सच का पैगाम देती है, हक और सच का पैगाम देती है कि एक न एक दिन हम सब लोगों को इस दुनिया से लौटकर ज़रूर जाना है। इस मेले से इंसान को बिछड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस मेले से इंसान को बिछड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दुनिया में से जाने को हमारा जी नहीं चाहता, इस दुनिया में से जाने को हमारा जी नहीं चाहता, क्योंकि ये दुनिया तो दिल वालों की है, क्योंकि ये दुनिया तो दिल वालों की है। हमें जिंदा दिली का मुजाहरा ज़रूर करना चाहिए, हमें जिंदा दिली का मुजाहरा ज़रूर करना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नेकी का जज्बा ज़ौक़ शौक़ ज़रूर रखना चाहिए, नेकी का जज्बा ज़ौक़ शौक़ ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें ज़रूर पसंद आई, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें ज़रूर पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, जिसकी वजह से मुझे नेकी की सआदत मिल जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे लिखने की सआदत नसीब फरमाई। बड़े प्यार से, बड़े ज़ौक़ से, बड़े शौक़ से, बड़ी उल्फत से लिखती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरे मिशन में ज़रूर कामयाब करेंगे, क्योंकि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो अल्लाह पाक भी उस बंदे को ज़रूर कामयाब करेगा। आमीन या रब्बिल आलमीन।